composition, mechanism of secretion, function, and lastly the regulation of saliva and gastric juice. Okay. So start about the juice, about the saliva. Okay. So when a saliva comes to our mind, there is only 3 glands present in our mouth that producing the saliva. কি gland গুলোর নাম কি আছে? Parotid, submandibular and sublingual. That is the 3 glands that present in our mouth that producing the saliva. Okay. So saliva কাজ কি হচ্ছে বল? You know the 3 glands present to keep our mouth wet and prevent dryness. Okay. So if there is some diseases, like xerostomia, where the salivary secretion are decreases and mouth become dry, and you know there is some in your PG exam, there is lot of question comes from a connective tissue disorder. এবার তোরা যখন সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ারে পড়বি তখন দেখবি কানেকটিভ টিস্যু ডিসঅর্ডার পড়ানো হবে। সেখানে দেয়ার ইজ এ ডিজিজ কজ the Sjogren syndrome, Sjogren. In these diseases, patient comes with a dry mouth. Okay. So this is the gland. So you know, এবারে কোথায় এই গ্ল্যান্ড গুলো থাকে? সাবম্যান্ডিবুলার, সাবলিঙ্গুয়াল, all are discussed in the class of anatomy. Now nothing, because times are now short. So nerve supply, you know, there is a nerve supply in every gland. They all in this year already you have 2 gland, that is the parasympathetic and the sympathetic. ঠিক আছে? Now parasympathetic nerve, এটা তোদের MCQ আসে মাঝে মাঝে, what is the blood supply is the glossopharyngeal nerve, glossopharyngeal. 9th cranial nerve, it is the glossopharyngeal nerve that produced the that is the innervated the gland. Okay, that is the parotid. And in these cases of parasympathetic nerve supply to the submandibular or sublingual gland arise from superior salivary nucleus. So parotid and the submandibular and sublingual, that is the different connections. One is from the direct 9th and another from the superior salivary nucleus. Okay, and from superior salivary nucleus, that is the closed one is the facial nerve. So from that the innervateds, and the sympathetic, it is the T1 and T2. T means thoracic 1 and 2. So this gland, the supply is from 2 sides. One is from sympathetic and parasympathetic. Parasympathetic is your parotid and sublinguals and the submandibular, there is a different, and the parasympathetic is T1 and T2. Okay. Now the saliva. So what is the composition of saliva? So our salivary secretion is roughly about 500 to 1500 ml per day. So this is the our secretions, and in the secretion you have 3 parts. One is the enzymatic secretion, one is the liquid secretion, and one is the anionic secretion. So from liquid part of view, it is the 99% liquid and 1% solid. There is a enzyme, mainly I was discussed in earlier class, it is the alpha-amylase. পড়েছিলাম না আগের দিন, just digest the boiled starch, alpha-amylase. Apart from alpha-amylase, there is several enzyme present, that is called the lingual lipase, callicrine, lysozyme, mucin. All are discussed later.
and lastly the ions. Ions means that is the তোর cations and anions. Cations means sodium potassium, anions mean chloride bicarbonate. So these are the compositions. Okay, now what is the salivary amylase? That is the first composition. Salivary amylase পরীক্ষা short note আছে, ঠিক আছে? So salivary amylase, that is pH is 6.8 and it is converted the boiled starch into the maltose, maltotriose and alpha limit dextrin. That is the it converted the converted boiled starch into three part. That is the maltose, maltotriose and alpha limit dextrins. Okay, and you know, when we taking any foods, there is only a few seconds or roughly a minute that food are present in our mouth. Now, when you taking foods, so there is a very little time for this enzyme to act on these parts, and along with that, when we taking foods, the outer part and the inner part of the food particle, that contains this enzyme. Okay, this enzyme. Why the inner part? Because when the food from mouth enter into the stomach, in stomach here pH is 6.8, but in stomach pH is around 2-3 in these ones. So in high pH it destroy this enzyme, so that by protect this enzyme, this enzyme are present inside the center of the food particle, and outside food particles there are no enzymes. Okay, to protect these enzymes. বুঝতে পারলাম? Now next is the mucin. পড়ানো হলো মিউসিনের কাজ কি? মিউসিনের কাজ কিছুই না, মিউসিন হচ্ছে তোর this is the এই যে আমাদের যে স্যালাইভা বেরোয় they are slippery. So the slipperiness of the saliva are produced by mucin. Okay, so mucin কি করছে তাহলে? একটা হচ্ছে তোর by this they help in swallowing, ফুডটাকে গিলতে সাহায্য করছে। নেক্সট the lysozyme. Lysozyme তো বুঝতেই পারছিস নাম শুনে, there's the enzyme that kills the bacteria or virus present in the food particles. Lysozyme পড়েছিলাম তো আমরা ক্লাস 12 এর নলেজ, এগুলো নতুন করে পড়ানোর কিছু নেই। কি থাকে লাইসোজাইমের মধ্যে? কি তোর immunoglobulin থাকে IgA, that is present in the saliva. Now bicarbonate কি করে? Bicarbonate secretion from the gastric from saliva that somehow protect the mucous membrane from the high acidic pH of the stomach. pH কে কিছুটা হলো নিয়ন্ত্রণ করে, না হলে কি হবে? ওইটা তোর ওই GRD টাইপের হয়ে যেত। নাও মিসলেনিয়াস হেভি মিল এইসব তোর ব্লাড গ্রুপ, নার্ভ গ্রোথ ফ্যাক্টর, এগুলো হচ্ছে কাজ করে, ঠিক আছে? এবার হচ্ছে এফেক্ট অফ রেট অফ ফ্লো অফ স্যালাইভা অ্যান্ড ইজ কম্পোজিশনস। অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে, স্যালাইভা সিক্রেশন হয় ফ্রম গ্ল্যান্ড, সেই গ্ল্যান্ড থেকে সিক্রেশন হয়ে থ্রু ডাক্ট আমাদের মুখে আসে, স্বাভাবিক ব্যাপার। কোনো একটা জায়গা থেকে তো স্যালাইভাকে সিক্রেশন হতে হবে, কোথা থেকে সিক্রেশন হচ্ছে? ফ্রম দ্য ডাক্ট in form of submandibular, sublingual or the parotid. From there they are coming out through duct, and duct opening হচ্ছে in our mouth, inner side of the mouth. এই তো গল্প। এবারে কি হচ্ছে, তোর যখন আমাদের ওই স্যালাইভাটা they are producing,
দে আর আইসোটোনিক। আইসোটোনিক মিনস হচ্ছে তোর আমাদের যে বডির যে কম্পোজিশন, যদি সেই কম্পোজিশন হয় তাকে বলা হচ্ছে আইসোটোনিক। আইসো মানে সেম। নেক্সট দুটো হচ্ছে হাইপোটনিক, হাইপারটনিক। হাইপার মানে হচ্ছে অসমোলারিটি বেশি, দ্যাট ইজ কল্ড হাইপারটনিক। ইফ দ্য অসমোলারিটি ইজ লেস, ইট ইজ কল্ড দ্য হাইপোটনিক। এটা তো সবাই জানে। নেক্সট হচ্ছে কি, যখন তোর all are secreted through the tube, and this tube is impermeable, মানে ওখানে কিছু হয় না। But after the tube, when enter from the gland and the tube and the later part, there is a rapid absorption of sodium and potassium, and there is a secretion of chloride and bicarbonate. তাহলে কি হচ্ছে, লেটার পার্ট অফ দ্য সিক্রেশন, প্রথম হচ্ছে আইসোটনিক, তারপর সিক্রেশন হলো ইন দ্য ডাক্ট, অ্যান্ড লেটার পার্টে কি হচ্ছে, দেয়ার অ্যাবজর্পশন অফ সোডিয়াম অ্যান্ড পটাশিয়াম, অ্যান্ড বাই অ্যাবজর্পশন দেয়ার রিলিজ ক্লোরাইড অ্যান্ড বাইকার্বনেট। এখন দেখা গেছে কি, যে অ্যাবজর্পশন অফ সোডিয়াম অ্যান্ড potassium is much higher than the secretion. তাহলে সোডিয়াম পটাশিয়াম যদি অ্যাবজর্পশন হয়ে যায় আর যদি তোর ক্লোরাইড আর সিক্রেশন কম হয়, তাহলে কি হবে, অসমোলারিটি কি হবে, একটা তোর সিক্রেশন হচ্ছে, সেখান থেকে মাচ মোর সোডিয়াম পটাশিয়াম অ্যাবজর্ব হচ্ছে দেন দ্য ক্লোরাইড অ্যান্ড দ্য বাইকার্বনেট। তাহলে তোর যে টনিসিটি কি হবে, হাইপো হবে। হাইপো হবে তো, সোডিয়াম পটাশিয়াম হচ্ছে বাইকার্বনেট কম সিক্রেশন, সো লেটার পার্ট ইন দ্য সিক্রেশন ইট বিকাম হাইপোটোনিক। বুঝতে পারলাম, বিকজ অ্যাবজর্পশন অফ মাচ হায়ার সোডিয়াম পটাশিয়াম। ওকে, এবারে কি হচ্ছে, তোর প্রথম যখন সিক্রেশন হচ্ছে, সো দে আর হাই ফ্লো। এবারে হচ্ছে লেটার পার্টে যখন অ্যাবজর্পশন হচ্ছে, তখন কি হচ্ছে, সোডিয়াম পটাশিয়াম অ্যাবজর্ব হয়ে যাচ্ছে আর ক্লোরাইড আর বাইকার্বনেট সিক্রেশন কম হচ্ছে। তো লেটার পার্টে এসে কি হচ্ছে, ফ্লো আর বিকাম স্লাগিস্ট, তাই না? তাই তো, প্রথম দিকে যখন ডাক্তারি পড়তে এসে কি মনে হচ্ছে, সব একদিনই পড়ে নেবো, তা যত দিন যাচ্ছে তত দেখছি না, এটা তো মাথার ওপর দিয়ে যাচ্ছে, তো বিকাম স্লো স্লো অ্যান্ড স্লো। তাহলে প্রথম দিকে কি হচ্ছে, যে বিকাম হাই ফ্লো অ্যান্ড লেটার ইট বিকাম লো ফ্লো। ঠিক আছে, ওই একই গল্প। এবার হাই ফ্লো লো ফ্লো কেন, ওই বিকজ যে প্রথম দিকে তো সিক্রেশন হয়ে যাচ্ছে মানে হাই ফ্লো, লেটার দিকে অ্যাবজর্পশন বেশি হচ্ছে আর সিক্রেশন কম হচ্ছে। তাহলে যদি ওখান থেকে জিনিস বেরিয়ে তাহলে ফ্লো কি হবে, ফ্লো বিকাম স্লাগিশ, সো দ্যাট ইজ কল্ড লো ফ্লো। ঠিক আছে, নাও ফাংশন অফ দ্য স্যালাইভা। স্যালাইভার ফাংশন কি আছে, স্যালাইভার ফাংশন হচ্ছে ইট কিপ আওয়ার মাউথ ক্লিন অ্যান্ড স্টেরাইলস। ঠিক আছে, ওই যে তোকে একটা বললাম, ইফ অ্যাবসেন্স অফ স্যালাইভা আর মাউথ বিকাম ড্রাই অ্যান্ড দেয়ার ইজ এ ব্যাকটেরিয়াল কন্টামিনেশন ইন দ্য মাউথ অ্যান্ড দেয়ার ইজ এ ডেন্টাল ক্যারিজ। ওকে, তো ডেন্টাল ইনফেকশন হবে। ওকে, নেক্সট কি আছে না, তোর ওই কিছুটা ডাইজেশনে হেল্প করছে বিকজ অফ আওয়ার তোর স্যালিভারি অ্যামাইলেজ অ্যান্ড লিঙ্গুয়াল লাইপেজ। ওকে, তোরা দেখুন পরবর্তীকালে পড়বি, যখন প্যানক্রিয়াটাইটিসের দেখবি টেস্ট করানো হয়, অ্যামাইলেজ আর লাইপেজ দুটো প্যানক্রিয়াটাইটিসের টেস্ট করা হয়, তো পরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানো হবে। তো লাইপেজ আর মোর স্পেসিফিক দেন দ্য অ্যামাইলেজ বিকজ অফ there is a chance amylase also present in our mouth, salivary amylase, so lipase is more specific. ওকে, আর কি কি হেল্প করে, হেল্পে হচ্ছে তোর এগুলো ওই সোয়ালরিং এ হেল্প করে, স্পিচ প্রডিউসিং এ হেল্প করে, তাই না, টেস্টে হেল্প করে, সো ফ্রিকশনাল ড্যামেজে হেল্প করে, খাবার সময় ওই যে বাইরে মিউকাসের আস্তরণ একটা লেয়ার থাকে, সেটা খাবারটা ফ্রিকশন হয় না ইন দ্য আওয়ার চিক, সো বাই দিস ইট হেল্প। ঠিক আছে, ডিহাইড্রেট, এবারে অনেক সময় দেখবি যাদের দীর্ঘদিন ডায়রিয়া পেশেন্টের দেখবি, যখন তোরা ওয়ার্ডে যাবি ডায়রিয়া পেশেন্টের কি হয়, যখন কখন অ্যাডমিশনের কথা বলা হয়, হোয়েন দ্য টাং বিকাম ড্রাই,
তাহলে ইন ডিহাইড্রেশনস দ্যাট ইজ এ ডিক্রিজ স্যালাইভারি সিক্রেশন, তাই না? সো অল দিস আর দ্য ফ্যাক্টরস দ্যাট হেল্প টু অফ দ্য মাউথ, ঠিক আছে? নাও দ্য two nerve supply present in the stimulation of salivary secretions. Okay, now stimulation of salivary secretion e ki hobe na tor parasympathetic and sympathetic nerve all are the supply আমি আগে তোর আগের বারই পড়ালাম, ঠিক আছে? যেমন হচ্ছে কি তোর ধর এই যে ক্যালিক্রিন, what is the function of ক্যালিক্রিন? তোকে তখন আমি বললাম সিক্রেশনে ক্যালিক্রিন সিক্রেশন হয়, বাট যখন তোকে ফাংশন পড়ালাম তখন কিন্তু ক্যালিক্রিনের কথা কিছু বলা হলো না। ক্যালিক্রিনের কাজ কি? ক্যালিক্রিন কি করে তোর, ইট হেল্প টু প্রিভেন্ট ব্রেকডাউন অফ ব্রাডিকাইনিন, আর ব্রাডিকাইনিন হচ্ছে ভ্যাসোডাইলেটর। তাহলে যদি এখন ভ্যাসোডাইলেটেশন হয় তাহলে কি করবে? ইট প্রেজেন্স অফ ক্যালিক্রিন, যদি ব্রাডিকাইনিনের concentration in the mouth are increases, and if the bradykinin are concentration in the mouth is increases, there is a vasodilation, and if there is a vasodilation, there is a increased amount of salivary secretion from the mouth. That is the function of kallikrein. আর কি করে? আর একটা হচ্ছে তোর ভিআইপি, মানে আগের দিন যেটা পড়ানো হলো, হ্যাঁ, along it VIP along with kallikrein, that is the main stimulating factor for the secretion of our saliva. So তাহলে দুটো হলো, একটা হচ্ছে kallikrein and next is the তোর VIP. So there is a two enzyme, okay? আর sympathetic হচ্ছে তোর there is a secretion of small amount of viscid saliva mainly from the submandibular or sublingual gland, এই দুটো গ্ল্যান্ড থেকে সিক্রেশন করে। ওকে, নেক্সট হচ্ছে কন্ট্রোল অফ secretions, that is the basal secretion and reflex secretion. basal মানে হচ্ছে তোর at any time during your sleeping or when you playing, eating foods, there is a some amount of salivary secretion from our mouth, that is called the basal secretions. Okay, now the reflex secretion, একটা হচ্ছে conditional আর একটা হচ্ছে unconditionals. What is the unconditionals? Unconditionals মানে হচ্ছে তোর when a baby born from mother's womb, so that the reflex that is present of that baby, তাদের কেউ শিখিয়ে দেয়নি। বাচ্চা কি করলে খিদে পেলে বাচ্চা কাঁদে, সেটা কি বাচ্চা কেউ শিখিয়ে দিয়েছে? শিখিয়ে দেয়নি তো। দ্যাট ইজ কল দ্য আনকন্ডিশনিং রিফ্লেক্স, দ্যাট ইজ দ্য নর্মাল রিফ্লেক্স। সো কি হচ্ছে, যখন তুই বাচ্চার সামনে কোনো বাচ্চাকে যদি কোনো ভালো চকলেট দিস বা কিছু দিস, বড় হলে তখন দেখবি মানে there is a secretion of saliva. বা ইভেন তুই যদি খাবার ছাড়াও, খাবার তো ভালো খাওয়া দিলে জিভে জল সবারই পড়ে, অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট, if you put a dry powder in your mouth, there is a already secretion of the saliva. So that is the called the unconditioning reflex. And what is the conditioning reflex? আমরা সবাই পড়েছিলাম the famous Pavlov. Pavlovের টেস্টটা পড়েছিলাম না আমরা, এইচএসে পড়েছিলাম তো। Pavlov কি করেছিল? Pavlovের একটা কুকুর ছিল, and ও কি করতো, একটা বেল বাজাতো, বেল বাজানোর পর কুকুরটাকে ও ডাকতো, দিয়ে বেল বাজানোর পর কুকুরটা এলে ওকে খাবার দিত, মানে খাবার দিলেই বেল বাজাতো, তখনই কুকুরটা ভাবতো খাবার দিচ্ছে, ও চলে আসতো, কুকুরটা জিভ ইয়ে করতে করতে চলে আসে, দ্যাট ইজ সেক্রেশন অফ সালাইভা।
অ্যান্ড আফটার সাম টাইম ও কি করলো, বেলটা বাজালো, বাট খাবারটা দিল না। ইট সিমস দ্যাট যে দেখা গেল কি না, তখনও যখন কুকুরটাকে ও বেল বাজাচ্ছে, কুকুরটা যখন আসছে, there is a secretion of saliva from the mouth of the dog. Okay, and the process goes on. After few days or month, দেখা গেল কি যে বেল বাজাচ্ছে, কুকুরটা আসছেও, বাট their salivary secretion are become less, much less. That way it decay হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। So that is called the conditioning reflex, মানে that is the famous, তোরা সবাই পড়েছিস, এটা ছিল না আমাদের এই 12 এর কোর্সে ছিল। ওকে, so that is the Pavlov আবিষ্কার করেছিল বলে প্যালভমের নাম দিয়ে দ্যাট ইজ দ্য প্যালভব বলা হয়েছিল। ওকে, নেক্সট ওয়ান ইজ দ্য প্যারালাইটিক সিক্রেশন। ঠিক আছে, তাহলে আমাদের কি করা হলো, এক্সপেরিমেন্টালি একটা ডগের তোর যে নার্ভ সাপ্লাই মানে কডা টিম্পানিটাকে ক্রস কেটে দেওয়া হলো। ঠিক আছে, নার্ভ সাপ্লাই কেটে দেওয়া হলো, তাহলে কি দেখা গেল যে দেয়ার ইজ এ ফার্স্ট উইকস দেয়ার ইজ এ হাইপার স্যালাইভেশন, মানে হচ্ছে প্রথম দিকে তার কি হলো, প্রচুর পরিমাণ স্যালাইভা সিক্রেশন হলো। আফটার দ্যাট দেয়ার ইজ এ 4 to 6 উইকস অফ প্লেটু ফেজ। প্লেটু মানে হচ্ছে প্রথম দিকে হচ্ছে তোর হাইপার স্যালাইভেশন হলো 1 to 2 উইকস, দেন দেয়ার ইজ এ প্লেটু ফেজ, এটাও থাকলো 6 উইক, and after 6 to 8 week there is a decreased amount of salivary secretions. If we cut the coda tympani of salivary glands, okay, so this is in short the saliva. Okay, you know the saliva, salivary secretion, saliva and salivary secretion, that is মানে কোশ্চেন কমই আসে, প্রায় আসেই না, শুধু যদি আসে তোদের সেটা হচ্ছে ওই তোর স্যালাইভারি অ্যামাইলেজ, ওইটা থেকে হয়তো প্রশ্ন শর্ট নোট এলেও আসতে পারে, বাট স্যালাইভা থেকে প্রশ্ন খুব কমই আসে। নেক্সট কাম টু দ্য স্টমাক। ঠিক আছে, তাহলে অ্যাজ আমাদের ইয়েতে কি পড়ালাম তোদের, তিনটে গ্ল্যান্ড পড়ালাম, একটা হচ্ছে তোর প্যারোটিড গ্ল্যান্ড, সাবলিঙ্গুয়াল আর সাবম্যান্ডিবুলার। স্টমাকেও তেমনি তোর তিনটে গ্ল্যান্ড থাকে, একটা হচ্ছে তোর চিপ সেল, ওকে, নেক্সট হচ্ছে তোর প্যারাইটাল সেলস, অ্যান্ড লাস্টলি বা অক্সেন্টিক সেল, অ্যান্ড লাস্টলি পড়ানো হলো তোর যেটা আগের দিন পড়লাম হলো সেটা হচ্ছে জি সেল। ঠিক আছে, সো দেয়ার ইজ এ 3 সেল দ্যাট প্রেজেন্ট। স্টমাকের আমি আউটলাইন কিছু পড়ালাম না, বিকজ তোদের এগুলো অ্যানাটমিতে পড়ানো হবে, অত ফিজিওলজিতে পড়ানো সম্ভব নয়। সেল থেকেই শুরু করা যাক। সেলে হচ্ছে তিনটে সেল, একটা চিপ সেল বা পেপটিক সেলস, দেন দ্য অক্সেন্টিক সেলস অ্যান্ড দ্য জি সেলস। ওকে, চিপ সেল যেটা দ্যাট সিক্রেট দ্য পেপসিনোজেন। পেপসিনোজেন মানে বুঝতেই পারছিস কি করছে, সে ব্রেক দ্য পেপসিন বন্ড যেটা আছে সেগুলোকে ব্রেক করছে। ওকে, দ্য চিপ সেল। নেক্সট হচ্ছে তোর অক্সেন্টিক সেল। অক্সেন্টিক সেলের সেকেন্ড একটা নাম আছে, সেটা হচ্ছে প্যারাইটাল সেলস, অ্যান্ড ইট সিক্রেট দ্য এই সেলস। ওকে, মেন সিক্রেশন। সো দুটো ওর তোর ভাগ থাকে, ঠিক আছে, একটা হচ্ছে তোর টিউবোভেসিকুলার স্ট্রাকচার থাকে অ্যাট দ্য রেস্ট, আর একটা হচ্ছে তোর ইন্ট্রাসেলুলার মাইক্রো ক্যানিকুলার সিস্টেম থাকে। তাহলে যখন রেস্টে থাকলো, যখন রেস্টে থাকলো না, হোয়েন ইট বিকাম অ্যাক্টিভ, তখন কি করে, ওই যে গ্ল্যান্ড যেটা আছে ওইটা দে ফিউজড
টু মাইক্রোক্যানিকুলার সিস্টেম। তাহলে যখন একটা গ্ল্যান্ড তোর ফিউজড হয়ে যাচ্ছে না মাইক্রোক্যানিকুলার সিস্টেম, তাহলে তার ডায়ামিটার কি হচ্ছে, ডায়ামিটার বিকাম ইনক্রিজেস, and from the microcanalicular system the duct are open into the mucosa of the stomach. Okay, so এবং ওইখানে কি হচ্ছে তোর H plus K plus ATPase পাম্প আছে। তাহলে কি হবে, H plus K plus ATPase পাম্পের জন্য কি হয় না, they secreted the H plus ion and this H plus ion bind with the chloride ion in the stomach and they produce the HCl. Okay, now G cell থেকে কি বেরোয়, আগের দিন পড়ানো হয়েছিল, আগের দিন পড়ানো হলো G cell থেকে কি বেরোয়, G cell আগের দিন পড়ানো হয়েছিল, G for গ্যাস্ট্রিন পড়ানো হলো না আগের দিন। আদার সেল কি কি আছে, সেটা হচ্ছে তোর ডি সেল আছে, ডি সেল, মাস সেল, এগুলো সব আছে, ঠিক আছে, এন্টারোক্রোমাফিন লাইক সেল। হ্যাঁ, ওটা তোর কি করে না, ডি সেল থেকে কি হয় না সোমাটোস্ট্যাটিন বেরোয়, আগের দিন পড়ানো হলো, সেটা বল, পড়ানো হয়নি বল। নাও কম্পোজিশন অফ দ্য গ্যাস্ট্রিক কন্টেন্ট, গ্যাস্ট্রিক কন্টেন্টের কম্পোজিশন কি কি আছে। ফার্স্ট হচ্ছে তোর ডেলি আউটপুট হচ্ছে 2 to 2.5 liters per day. pH is ranging from 1 to 2. Okay, the gastric secretion content the sodium, potassium, magnesium, bicarbonate, sulfates, all that. Okay, now তাহলে মেন কম্পোজিশন হচ্ছে আমাদের HCl. ওকে, তাহলে ভলিউম হলো কম্পোজিশন হয়ে গেল। তারপর হচ্ছে হোয়াট আর দ্য এনজাইম, এনজাইম আর লাইক পেপসিনোজেন্স, intrinsic factors, mucin and mucus. Okay, next the gastric lipase like gelatinase, lysozyme, carbonic anhydrase, these are the all are enzyme present. Okay, মুখস্থ করে নিবে এগুলো, অসুবিধা কিছু নেই। আর কি কি আয়ন বেরোয়, ওই যে H plus, Cl minus, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, অ্যানায়ন্সের মধ্যে বাইকার্বনেট, ফসফেট, these are the enzymes that produced. Okay, so তাহলে গ্যাস্ট্রিক কিন্তু জুসের গ্যাস্ট্রিক জুস পরীক্ষার শর্ট নোট আছে। হ্যাঁ, এটা কিন্তু তোরা পরীক্ষায় পড়ে রাখবি, ঠিক আছে। নাও কামস টু দ্য পেপসিনোজেন, পেপসিনোজেন ইজ আ প্রোটিওলাইটিক এনজাইম। প্রোটিওলাইটিক প্রথমেই বলা হলো বিকজ ইট অ্যাজ নেম সেজ ইট ব্রেক দ্য পেপটাইড বন্ড। পেপটাইড বন্ড কোথায় থাকে, প্রোটিনে থাকে, তাহলে ইট ইজ আ প্রোটিওলাইটিক এনজাইমস, ঠিক আছে। সিক্রেটেড ফ্রম দ্য প্যারাইটাল সেল, তোর আগেই পড়ানো হয়ে গেল। পেপসিনোজেন ইজ ক্লাসিফাইড, তো দুটো গ্রুপ থাকে। হ্যাঁ, তো এটা ইন প্রেজেন্স অফ অ্যাসিডস ইট ব্রেক দ্য তোর in presence of acids it break the protein into the protein and the bond peptide bond it break, ঠিক আছে। now pepsin as pepsinogen is a তোর pre-molecule that break to produce the pepsin, ঠিক আছে। পেপসিন as পেপসিনোজেন থেকে পেপসিনের মলিকুলার ওয়েট কি হবে, কম হবে, ঠিক আছে। এটাও প্রোটিওলাইটিক এনজাইম, ব্রেক ডাউন দ্য পেপটাইড বন্ড। নাও দ্য ইন্ট্রিনজিক ফ্যাক্টরস, ইন্ট্রিনজিক ফ্যাক্টরস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট in the context of our diseases. Okay, you know the ধর এখন পেপটিক আলসারের ভালো চিকিৎসা, ভালো ভালো ওষুধ বেরিয়েছে। আগে আজ থেকে ধর কিছু অনেক বছর আগে, ধরো 20 বছর 30 বছর আগে কি হতো, যাদের সিভিয়ার পেপটিক আলসার হতো তাদের কি হয়, পেপটিক আলসারের কোথায় হয় বলতো, হয় মেনলি ইন দ্য লোয়ার পার্ট অফ দ্য স্টমাক অ্যান্ড দ্য ডিওডিনাম। তাহলে কি হতো, লোয়ার পার্ট অফ দ্য স্টমাকটাকে বাদ দিয়ে দেওয়া হতো, অ্যান্ড দ্য পেশেন্টস কামস উইথ দ্য অ্যানিমিয়া, অ্যান্ড দিস অ্যানিমিয়া ইজ কল্ড দ্য pernicious anemia because the absence of
ভিটামিন B12 প্রেজেন্ট ইন দ্য ডিস্টাল পার্ট অফ দ্য স্টমাক, ঠিক আছে। সো এবারে পারনিসিয়াস অ্যানিমিয়াতে কি হবে, পেশেন্ট আসবে অ্যাজ ডায়াগনোসিস কীভাবে করবি না, আমাদের দেখুন তো এরপর তোদের হিমাটোলজি পড়ানো হবে দেখবি, সেখানে আসে তোর MCV মিন কর্পাসকুলার ভলিউম, যার নর্মাল ভ্যালু হচ্ছে অ্যারাউন্ড 80 to 90, বাট ইন পারনিসিয়াস অ্যানিমিয়া দ্য MCV অ্যাজ হিমোগ্লোবিন আর ডিক্রিজেস। হিমোগ্লোবিন ধর পেশেন্টের হলো তোর 8, 9, 9.5, কিন্তু MCVটা দেখবি বেড়ে বসে থাকবে 102, 105, 110, অ্যান্ড দিস ব্লাড পিকচার are very important in the diagnosis of a case of pernicious anemia, ঠিক আছে। তাহলে ভিটামিন MCV বাড়বে, ওকে। এই জন্যে তোর ইন্ট্রিনজিক ফ্যাক্টরটা আমাদের ইম্পর্টেন্স। ট্রিটমেন্ট কি আছে, ট্রিটমেন্ট বিকজ ভিটামিন B12 দু রকম হতে পারে, একটা হচ্ছে তোর তৈরি হচ্ছে না ইন দ্য ফর্ম অফ অপারেশনস, আর 2 নম্বর হতে পারে তৈরি হচ্ছে, দেয়ার ইজ এ অটো ইমিউনো ডিস্ট্রাকশন অফ দ্য গ্ল্যান্ড of that part of the mucosa that produced or absorb the vitamin B12। তাহলে একটা হচ্ছে তৈরি হচ্ছে না, একটা হচ্ছে অ্যাবজর্পশনের গন্ডগোল। ইন বোথ কেসেস দ্য ভিটামিন B12 আর ইম্পর্টেন্স। তাহলে এখন যদি তোর তৈরি না হয় তাহলে তোর মুখে, মানে যদি অ্যাবজর্পশনই না হয় তাহলে মুখে খাইয়ে লাভ নেই। তাই জন্যে ভিটামিন B12 ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই যদি দেখা যায় যে দেয়ার ইজ এ পারনিসিয়াস অ্যানিমিয়া অ্যান্ড দেয়ার ইজ এ প্রবলেম ইন দ্য, একটা টেস্ট হয়, একটা তার নাম হচ্ছে সিলিস টেস্ট। অ্যান্ড সিলিস টেস্ট ইজ দ্য ডায়াগনস্টিক টেস্ট ফর দ্য পারনিসিয়াস অ্যানিমিয়া, অ্যান্ড দিস টেস্ট আর ইফ ইট ইজ পজিটিভ and so it is that the absorption problem in the absorption, সেক্ষেত্রে তোকে ভিটামিন B12 দিতে হবে in the injectable form, not in the mouth form, because there is a problem in absorption। তুই মুখে দিয়েও তো লাভ কিছু হবে না, ও তো as it is বেরিয়ে যাবে। সো ইনজেক্টেবল ফর্মে তোকে ভিটামিন B12 সাপ্লিমেন্ট করতে হবে, ওকে। Now, intrinsic factors are secreted from the oxyntic cell of the gastric mucosa, okay. It combined with the vitamin B12 পড়ালাম যেটা, the intrinsic factors vitamin B12 complex is highly resistant to digestive degradation, so complex reach to the terminal ileum, and from the terminal ileum it become absorbed, okay। তাহলে স্টমাক থেকে সিক্রেশন হলো, ও ইন্ট্রিনজিক ফ্যাক্টর ভিটামিন B12 এর সঙ্গে বাইন্ড করলো, কোথায় পৌঁছালো, ইন দ্য ileum, and where it absorbed, okay। নাও ডেফিসিয়েন্সি তো পড়ানো হলো, অটোইমিউন ডিজিজ, হ্যাঁ। তোর আইভি ওইটা পড়ানো হলো যে প্যারেন্টাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। ওরাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ ভিটামিন B12 ইজ ইউজলেস, আমি যেটা বললাম, ইন পারনিসিয়াস অ্যানিমিয়া, বিকজ intestinal absorption of the vitamin B12 does not take place when intrinsic factor is absent or inactive। আমি যেটা বললাম, তাহলে ইন্ট্রিনজিক ফ্যাক্টরটাই তার প্রবলেম আছে ওই জায়গাতে, তো সেখানে তো এই ভিটামিন B12 যতই খাওয়া সেটা ইন্ট্রিনজিক ফ্যাক্টরের সঙ্গে বাইন্ড হতে পারছে না, তাহলে অ্যাবজর্পশনও হবে না। সেজন্য কী করতে হবে, ওই ভিটামিন B12 তোকে ডাইরেক্ট আইভি করে দিতে হবে। তাহলে একটা ডোজ আছে, ওই ডোজে তোকে আইভি দিতে হবে, ওকে। সো দিস ইজ ইন শর্ট দ্য গ্যাস্ট্রিক তোর গ্যাস্ট্রিক মিউকোসা অ্যান্ড দ্য তোর হরমোনস, ওকে। এবারে হচ্ছে তোর মিউসিন আর মিউকাস। মিউকাস কি করে না, মিউসিন আর মিউকাস তোর
আমরা কি জানি যে আমাদের স্টমাকের মধ্যে সবসময় HCl সিক্রেশন হয়ে যাচ্ছে, তাহলে মিউসিনের কাজ কি হচ্ছে? মিউসিন ইজ এ প্রোটেক্টিং ব্যারিয়ার। ও কি করছে? ইট প্রোটেক্ট দ্য গ্যাস্ট্রিক মিউকোসা ফ্রম দ্য অ্যাসিডিক ডাইজেশনস। এবার এখানে একটা প্রশ্ন আসে, প্রায়ই পরীক্ষায় আসে, এগুলো পরের দিন ওটা পড়ানো হবে। সেটা হচ্ছে যে HCl বা এই পেপসিন, পেপসিনোজেন, এগুলো কি পড়লাম? অল আর দ্য প্রোটিওলাইটিক এনজাইম। আর আমাদের সেলগুলো কি দিয়ে তৈরি হয়? সেলগুলো প্রোটিন। তাহলে একটা প্রশ্ন আসতেই পারে, হোয়াই আওয়ার stomach is, although is made up by protein, they are not digested by the enzyme like পেপসিনোজেন অর পেপসিন, তাই না? প্রশ্ন আসতেই পারে। তো এগুলো অনেকগুলো ফ্যাক্টর থাকে, ডিটেলসে পরের দিন পড়ানো হবে। এক নম্বর হচ্ছে তোর সেলগুলো খুব টাইট থাকে, দেয়ার ইজ এ নো গ্যাপ, there is a secretion of bicarbonate, হ্যাঁ। So there is a lot factors that prevent the auto digestion of our stomach wall by the enzyme pepsin. But today now the mucus and the mucous membrane that play a important role to protect the mucosa from auto digestion by the pepsin or pepsinogen. ঠিক আছে। গ্যাস্ট্রিক লাইপেজ এগুলোতে খুব একটা কিছু নেই, মানে গ্যাস্ট্রিক লাইপেজের তোর তেমন কিছু ফাংশন মানে বলা নেই সেইভাবে, হ্যাঁ। গ্যাস্ট্রিক লাইপেজের কাজও সেইভাবে কিছু মানে কোনোভাবে কোথাও কিছু বলা নেই। নেক্সট হচ্ছে তোর বাকি যে এনজাইম যেগুলো আছে সেগুলোরও খুব একটা কিছু রোল নেই। মেন যেটা রোল হচ্ছে সেটা হচ্ছে মিউকাস, ঠিক আছে। মিউকাস ইজ টু টাইপ, ওয়ান ইজ দ্য ভিজিবল মিউকাস অ্যান্ড সেকেন্ড ইজ দ্য সলিউবল মিউকাস, ঠিক আছে। সো ভিজিবল অ্যান্ড মিউকাস, তাহলে ভিজিবল মিউকাস যেটা কোনটা? ভিজিবল মিউকাস যেটা সেটা হচ্ছে ভিজিবল মানে চোখে দেখতে পাই, তার মানে ওই যে আমাদের স্যালিভারি যে মিউকাস যেটা, দে আর স্লিপারি and in the stomach also the visible mucus are slippery in nature. So slippery হওয়ার জন্য কি হচ্ছে না, it helps to just apart from protecting action, they help to pass the food from the stomach to the intestinal part. তো ট্রানজিশনে হেল্প করছে, স্লিপারি তো হেল্প ইন ট্রানজিশনস, ঠিক আছে। and also in the cell, mucus cell, they produce the large amount of bicarbonate secretion. This bicarbonate secretion help in the protecting the mucosal barrier of the stomach, okay. And next the soluble mucus, ঠিক আছে। soluble mucus তোর কখন সিক্রেশন হয়? soluble mucus when the stomach is the resting phase, যখন স্টমাক রেস্ট নিচ্ছে তখন যে সিক্রেশন হয় তাকে বলা হচ্ছে সলিউবল মিউকাস, ঠিক আছে। তো মিউসিন জানিস তুই, এটা মিউসিনের কাজ কি হচ্ছে? এটা তোর মিউসিনে কার্বোহাইড্রেটে কিছু তোর ডাইজেশনে কিছুটা হেল্প করছে, ঠিক আছে। কার্বোহাইড্রেট ডাইজেশনে হেল্প করছে। অ্যান্ড লাস্টলি হচ্ছে তোর আরও কিছু প্রোটেক্ট মানে তোর আছে, যেমন হচ্ছে যেমন presence in the food in the stomach is also a stimulating factor for the stomach. মানে স্টমাকে তোর যদি কোনো খাবার থাকে আর স্টমাক যদি তোর এমটি স্টমাক হয়, দুটোর মধ্যে দেখা গেছে যে when the food are present in the stomach, they help to secrete more amount of HCl from the stomach. So food in the stomach is also a stimulating factor for the stomach to secrete the acids or the pepsin or the pepsinogens. So all these are the important factors for the stomach. So today this is the compositions
পড়ানো হলো মেকানিজম অফ সিক্রেশনস পড়ানো হলো, ফাংশন পড়ানো হলো দুটোরই, গ্যাস্ট্রিক আর স্যালাইভারি। লাস্টলি হচ্ছে রেগুলেশনস, ঠিক আছে। সো all these are discussed today topics. Next topics, that is very important topics, it will discuss the how the H plus are secreted or HCl are secreted from the our stomach, and second part, the most important part, it is the peptic ulcers disease. So all the two topics, there is a vast topics that we are discussing in the next class. So from today class, মাঝে মাঝে গ্যাস্ট্রিক তোর জুস, তার কম্পোজিশনস আর রেগুলেশনস কিন্তু পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে। স্যালাইভাটা আমি কোনদিন আসতে দেখিনি, এখন দিয়ে দিলে কিছু করার নেই, কিন্তু গ্যাস্ট্রিক জুস, সিক্রেশন, কম্পোনেন্ট অ্যান্ড রেগুলেশন কিন্তু পরীক্ষায় মাঝে মাঝে শর্ট নোট আসে। এটা তোরা কিন্তু প্রিপেয়ার হয়ে থাকবি, এমন কিছুই নয়। তো যদি পরীক্ষায় আসে তো এমনি মোটামুটি তো একটা কিছু লেখা যাবে, কারণ স্টমাকের তো বললাম যখনই কোনো কম্পোজিশন দেবে তো যেটা করবি সেটা হচ্ছে প্রথমে ওই লিকুইড সলিড, তারপর হচ্ছে মনে করবি কি কি এনজাইম বেরোয়, এনজাইমগুলো মনে করার চেষ্টা করবি, কিছু এনজাইম লিখবি, লাস্টে অ্যানায়ন্স, ক্যাটায়ন্স, অ্যানায়ন ক্যাটায়ন্স সবাই জানিস, নতুন করে কিছু জানার নেই। অ্যান্ড লাস্টলি তা ওইখান থেকে যদি তোর কিছু মনে না পড়ে তো ওইটা লিখে দিতে পারবি। একটা হচ্ছে তো পেপসিনোজেন টু পেপসিন প্রোটিওলাইটিক এনজাইম, ওটা করতে পারবি। নেক্সট হচ্ছে তোর এইটা লিখতে পারবি কি ইন্ট্রিনজিক ফ্যাক্টর ভিটামিন B12, পার্নিসিয়াস অ্যানিমিয়া, ওটা কিছুটা মনে পড়বে, ওটা কিছুটা লিখলি। থার্ডলি তোর মিউকাস কিছুটা লিখলি, মিউকাস অব টু টাইপস, সলিউবল অ্যান্ড ইনসলিউবলস, ঠিক আছে। মিউকাস কিছুটা লিখলি, হ্যাঁ, বাইকার্বনেট সিক্রেশন করে, prevent the erosion by HCl, make a barrier in the stomach, হ্যাঁ, এগুলো লিখলি। তারপর হচ্ছে তোর এগুলো তো মোটামুটি যেগুলো পরীক্ষা মনে পড়ে সেগুলো লিখলি। আর মিউসিন, আর লাস্টে কি লিখবি, লাস্টে হচ্ছে তোর ওই ফুড, মানে ফুড, ওই যে বললাম যে presence in the food is also a stimulator for the stomach. So this today we up to this we are discussing the all about the composition, mechanism of secretion, function and regulation of saliva and gastric juice. Okay, now any query from your sides? ছোট টপিকস, কিছুই নেই আজই টপিক্সটায়, হ্যাঁ। Okay, so thank you.